I would like to request our chief guest onto the stage. Our chairman is already here, Sri Swarnomal Sir. Our chief guest, Sri E.P. Yadav, ex-member of Parliament and the National Union of Backward Classes, and he is also present here. Dr. M. Sharngadaran, he is also sitting here, former administrator of Shivagiri Dharma Sangam Trust and Dean of University of Kerala. And another our guest, Srimati Beena Bapuram, she is absent today. And next I would like to request Sri T.S. Anil, President SNDP Yogam Delhi Union President. And one of our guests, K.R. Manoj, he is not present today. And next I would like to request Sri M.K. Anil Kumar, Director, Board Member, SNDP Yogam Delhi Union. And today's award winners, one is Mr. M.K. Anil Kumar and M.S. Sharngadaran, he is also here, and Srimati Suja Rajendran and Srimati Ajita Sadanandan. Please come forward. And the General Secretary of the Trust, Sri K.S. Shivarajan Sir. Sir, please come forward. R. Shankar Charitable Trust, Senior Vice Chairman of the Trust, Sri Sadishan Sir. Next, welcome speech by Sri S. Sadishan, Senior Vice Chairman of the Trust. Mr. S. Sadishan M.Com, MA Literature, is currently pursuing an LLB and an MA in Psychology. He serves as Union Councillor of the SNDP Yogam, Delhi Union, and holds the position of Treasurer at the Universal Confederation of Sri Narayana Guru organizations. He has also previously served as the Vice Chairman of the R. Shankar Charitable Trust. Sir, please come forward for the welcome speech. Good evening to all. On this day of commemoration of 53rd death anniversary of great Sri R. Shankar, former Chief Minister of Kerala and founder of SN Trust, I warmly welcome all of you, including special guests who are assembled here to participate in this occasion. We, R. Shankar Charitable Trust, is really thankful for your honorable presence on this occasion. Every year, R. Shankar Charitable Trust gives Pravasi Award to eminent social workers who follow the ideals of Sri Narayana Guru in his life. Last year, 2024, our awardee was Srimati Beena Baburamji of Delhi. This year, we have nominated and selected Sri M.K. Anil Kumar, Managing Director of Sigma Diagnostics Limited, New Delhi, as R. Shankar Charitable Trust Pravasi Award 2025. At first, I welcome our most senior leader and chairman of this trust, Sri Suvarna Kumarji, who is the man behind this R. Shankar Charitable Trust. In this age of 84, he is very active and travels thrice a year from Delhi to Kollam and back. He is a well-known social activist in Kerala and out of Kerala. He is the advisory board chairman of Universal Confederation of Sri Narayana Guru organization, New Delhi. I warmly welcome Sri Suvarna Kumarji to this program. I especially welcome our distinguished chief guest, Sri T.P. Yadav, ex-MP and National President of National Union of Backward Classes, SC/ST and Minorities, New Delhi. Sri Yadavji focuses on the upliftment of the marginalized during his lifetime social work at national level. Because of this activity, his presence is most valuable in this function today. From the bottom of my heart, I welcome Sri T.P. Yadavji to this commemoration.
Next, I would like to welcome Dr. M. Sharangathan sir, who was former government administrator to Shivagiri Dharmasangam Trust and Dean at the University of Kerala. A good orator, writer, and selected as UGC Emirate Fellow in 2016 and a Senior Fellow of ICSSR in 2019. I heartily welcome Dr. M. Sharangathan sir to this program. Next, I would like to welcome Srimati Beena Bhavramsi. She is absent today, President of Srinarayana Kendra, Delhi. Next, I would like to welcome Sri T.S. Anil, President SNDP Yogam, Delhi Union, a distinguished personality in the field of engineering and architect all over India. I welcome Sri T.S. Anil to this function. Next, I would like to welcome Sri K.R. Manoj. He is also absent today, Managing Director of Western Group of Communist Delhi. Now, I would like to welcome Sri P.S. Babram. He is also absent today. Now, I welcome Sri M.K. Anil Kumar, Director Board Member of SNDP Yogam, Delhi Union. He is also the Managing Director of Sigma Diagnostics India Limited. I heartily welcome this year's R. Shankar Charitable Trust Pravasi Awardee 2025 Sri M.K. Anil Kumar ji to this function. I would also like to welcome Sri Shivarajan, General Secretary of this trust. Also, another awardee of this function, Srimati Ajita Sadanandan. Thank you, sir. Another awardee of this function is Srimati Suja Rajendran. I would also like to welcome Srimati Suja Rajendran. I heartily welcome all of you assembled here for this function today, this evening. Thank you. Next, I would like to invite you, Sri S. Suvarnakumar, Chairman of the Trust, for the Chairman's speech. Before that, I am giving a small introduction about Suvarnakumar sir. Sri S. Suvarnakumar was born on 10th March 1943 at Sharada Mandiram family, Undekil, Kollam, Kerala. He had completed his education, passing MA PG course and entered the Government of India Defence Service as the NCC warrant officer in various colleges of Kerala up to 1967. After that, he entered in the Kerala government service as the government publication storekeeper at Trivandrum. After 14 years of service, he resigned from government service and entered in the journalism field in the year 1982. In the meantime, he was elected as the president of Srinarayana Youth Movement, SNDP Yogam Director and Councillor, SN Trust Medical Mission Secretary, Chairman, Srinarayana World Council, New Delhi, Srinarayana Universal Confederation, Delhi, Advisory Board Chairman, SN Trust Director of the last 43 years continuously. Now he is the President of the Southern Railway Users Association, Trivandrum, and the General Secretary of Kerala Residents Associations Federation, Trivandrum. Suvarnakumar sir is publishing one daily newspaper, Dinamani, and 3 monthly newspapers from Thrissur and Kollam from 1984 onwards. Now he is the All India Chairman of Secure National Dravida Party, New Delhi. He is also working as a Chief Patron, Chairman, President and General Secretary of more than 15 major organizations of India. His wife, Professor Malini Suvarnakumar, is the retired head of the Department of Zoology at the Srinarayana College for Women, Kollam, and have 2 married daughters with 2 grandsons, engineers. Thank you very much, sir. Please. Respected Chief Guest Yadav ji, other guests of honor, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ,
ഇന്ന് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ കൂടിയായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കറിൻ്റെ 53ാമത് സമാധി ദിനം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറ്. അത് സമാധി ദിനം എന്ന് പറയുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങൾ. ശങ്കർ സാറും മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ഒരുമിച്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർമാരായിരുന്നു. പക്ഷേ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ജയന്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനവും ജന്മദിനവും സമാധി ദിനവും ജയന്തി ദിനവും എന്നാണ് സർക്കാർ വരെ പറയുന്നത്. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ സമാധി ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞ ചരമവാർഷികത്തിൽ സമാധി ദിനം ഒന്ന് കലണ്ടറിൽ അടിച്ച് അവധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശങ്കർ സാറിൻ്റെ സമാധി ദിനം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. 53ാമത് സമാധി ദിനം 1972 നവംബർ മാസം 6-ാം തീയതി രാത്രി 11:30 അദ്ദേഹം ഹൃദയ ആഘാതം മൂലം മരണപ്പെടുന്നു. കുമാരനാശാന്റെ കൃതികൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നെഞ്ചുവേദന വരുന്നതും മരണപ്പെടുന്നതും. വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഞാനത് ഓർക്കുകയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ 4th ഭാരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കൊല്ലത്ത് SN ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലന യോഗമെന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനം 1903 രൂപം കൊണ്ട ബഹുജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ ഒരേ ഒരു കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ആർ ശങ്കറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് താമസിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ആർ ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം ആർ ശങ്കർ ദൈവത്തെ പോലെയായിരുന്നു. കാരണം ശ്രീനാരായണ കോളേജുകളും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കുവാനുള്ള എന്നെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ചുമടി ചുമക്കേണ്ടവരായിരുന്നു. അങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവകാരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, നമ്മുടെ യാദവ്ജി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ, ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി, ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കറായിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവകാരി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ അതിനെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ, ഞാനന്ന് 4th ഭാരത്തിൽ പഠിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോനെ എന്നെക്കാളും 4-5 വയസ്സിന് ഇളയതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ കൈയെടുത്ത് കാണിക്കും. ഒരു ദിവസം ആ കാർ അവിടെ നിർത്തി വൈകുന്നേരം. കാർ നിർത്തിയിട്ട് എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നാളെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു യോഗം കൂടുന്നുണ്ട്. നീ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. എത്ര കുട്ടികളെ നിനക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഏറ്റവും എന്ന് ഉറച്ച് പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി വാസ്തവത്തിൽ ഉറങ്ങിയില്ല. കാര്യം ശങ്കർ സാറ് ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലയല്ലേ, ഉറങ്ങിയില്ല. എല്ലാവരും വിളിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം 19 കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അവിടെ വെച്ച് സാറ് ദൈവദേശം പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുദേവനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു. SNDP യോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാം ഭാവിയിൽ SNDP യോഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി വരണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഒരു ശ്രീനാരായണ ബാലസമാജം രൂപീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബാലസമാജം രൂപീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബാലസമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ഒരു എന്നെക്കാളും സീനിയറായിരുന്ന ഒരു സുധാകരനെയും സെക്രട്ടറിയായി സുവർണകുമാറിനെയും അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ചായക്ക് പോകാൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞ്, നീ നാളെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഇവിടെ വരണം. ഞാൻ 4 മണിക്ക് അന്ന് വലിയ രാത്രി പറഞ്ഞില്ല. വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്കും ഒരു പേനയും കൊണ്ടെന്ന് എൻ്റെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ ഈ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു പേജ് മറിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് 4th പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് വല്ല എഴുതാനറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ട് അദ്ദേഹം അകത്ത് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശ്രീനാരായണ ബാലസമാജം മുണ്ടയ്ക്കൽ കൊല്ലം ഡേറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. എഴുതി. അതിന് ഇപ്പുറത്ത് വീണ്ടും എഴുതാൻ പറഞ്ഞു, മിനിറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്നെ 13ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായി മിനിറ്റ്സ് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ ആർ ശങ്കറാണ്. ഞാൻ ഈ 83ാമത്തെ വയസ്സിലും ഇപ്പോഴും ചില സംഘടനകളുടെ മിനിറ്റ്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ്. ആ ഗുരുനാഥൻ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ തന്നതും
എനിക്ക് MSc അഡ്മിഷൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് വിളിച്ചെങ്കിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് കാരണം പറ്റിയില്ല. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ, കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് കോളേജുകൾ, എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും, നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കോളേജുകൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഭരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കേരളമുഖി പത്രാധിപർ K. സുകുമാരനും അദ്ദേഹം തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. പക്ഷേ പത്രാധിപർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ മുഖ്യമന്ത്രി R. ശങ്കറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മൂത്രമൊഴിക്കുമായിരുന്നു, അത്ര പേടിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിലേക്കും കടക്കുന്നില്ല. കാരണം യാദവ്ജി ഹാസ് ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ R. ശങ്കർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഇന്ത്യ തലത്തിൽ രൂപീകരിക്കുകയും അതിൽ പ്രവാസി അവാർഡ്, പ്രവാസി കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപ്രചാരകൻ, അതേപോലെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ, മറ്റ് രംഗങ്ങളിലെല്ലാം സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ അവാർഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിൽ 5ാമത്തെ അവാർഡാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ MK അനിൽ. MK അനിലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള MK അനിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. SNDP യോഗത്തിൻ്റെ MK അനിലിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ബീന ബാബുറാമനായിരുന്നു. അത് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിയായി നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന വാസവനാണ് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നൽകിയത്. ശങ്കർ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ശങ്കർ സാറിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന, ശങ്കർ സാറിൻ്റെ ജീവചരിത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു IPS ഓഫീസർ ഈ ഹാളിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. ആ IPS ഓഫീസർ എൻ്റെ അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് ചില അതിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. റഷീദ് സാറൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ. അബ്ദുൾ റഷീദ് IPS. ശങ്കർ സാറിനെ കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തുകാരനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരു കേസിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഈ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്കറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശങ്കർ സാറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ഹാളിനകത്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശങ്കർ സാറിൻ്റെ പ്രവാസി അവാർഡ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ന്യൂഡൽഹി SNDP യൂണിയൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന MK അനിൽ, വളരെ പ്രഗത്ഭനാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം വ്യവസായ പ്രമുഖനാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളിതിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ SNDP യൂണിയൻ്റെ കരുത്തരായ SNDP യോഗം എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനം ഒരു സമര സംഘടനയാണ്. ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ ചെയ്ത് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രസ്ഥാനമാണ്. ശങ്കർ സാർ ഉൾപ്പെടെ ഇതുണ്ടാക്കിയത് 1903 ഗുരുദേവൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കുമാരനാശാരായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആയിരുന്നു. ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന് ഉദ്യോഗം കിട്ടിപ്പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ നമ്മുടെ വൈദ്യരായിരുന്നു, മാധവൻ വൈദ്യരായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ, സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, അതേപോലെ തന്നെ മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ, അങ്ങനെ നേതാക്കന്മാർ ഒരുപാട് വന്നു. R. ശങ്കർ വരെ എല്ലാം വന്നത്. C. കേശവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, CV കുഞ്ഞിരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് നേതാക്കന്മാരായിട്ട് പിന്നെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ പ്രസ്ഥാനം വളർന്ന് ഇപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ കയ്യിലാണ്. സമരസംഘടനയാണ്. പക്ഷേ സമരമൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല. എങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഞാനതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, SNDP യോഗത്തിനെ ശക്തമായി നയിക്കുന്ന ഒരു നേതാവെന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് സ്വീകരണങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡൽഹി യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ TS അനിൽ, അദ്ദേഹം ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റാണ്. ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുമന്ദിരങ്ങൾ ഒരുപാട് പണിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ശാരംഗൻ സാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ശാരംഗൻ സാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനാണ്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡീനായിരുന്നു. അതേപോലെ ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൊരു വലിയ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേര്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സുജാ രാജേന്ദ്രൻ, ഇവിടെയൊക്കെ ഡൽഹിയിലെ പെങ്കുച്ച എല്ലാ പരിപാടിയിലും സജീവമാണ്. ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കേരളത്തിലെ വനിതകളുടെ നേതാവാണ് അജിത സദാനന്ദൻ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സതീശൻ ഡൽഹിയിലെ കേരളത്തിലെ SNDP യൂണിയൻ്റെയൊക്കെ വലിയ ശക്തനായ നേതാവാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ KS ശിവരാജൻ സാർ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട്
നമ്മുടെ ഗൗരിയമ്മയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, കയർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭന്മാർ എല്ലാവരും ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ പത്തിയൂർ റവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ SNDP യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഓമനക്കുട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും പേര് പറയേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജയദേവൻ ഇതിൻ്റെ ശ്രീനാരായണ കേന്ദ്രയുടെ ഭാരവാഹിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. നേതാക്കന്മാർ പലരും ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ബാലസുന്ദർ സാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തകനായ സാബു കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് നമ്മുടെ സുനീർലാൽ ജി യാദവ്ജിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും എല്ലാവരും വന്നു ചേർന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വനാഥൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ പിന്നെ മണ്ടോത്തുരുത്ത് ശശിധരൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ അവർ പറയും അതെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമം മനസ്സിൽ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലരും വിടാത്തത്. വരൂ. അപ്പം എന്തായാലും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഈ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അവാർഡ് ജേതാവായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ MK അനിൽകുമാറിനെ ഹാർദമായി അനുമോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി തന്നെ അത് യാദവജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നേതാവാണ്. ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കിടന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് സ്ട്രീറ്റിൽ കിടന്ന് ഒരുപാട് അടി കൊണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും കൊണ്ട് എനിക്കും അടി കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ജയിലിൽ പോയവരാണ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലായി. യാദവ്ജി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലാതെ ആകുകയും പിന്നെ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റും ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ അകത്തുള്ള മുഴുവൻ പിന്നോക്കക്കാരുടെയും നേതാക്കന്മാർ അഖിലേന്ത്യാ നേതാവായിട്ടാണ് DP യാദവ്ജി ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ ദീർഘകാലം MP ആയിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് DP യാദവ്ജിയെ കൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ഈ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതിന് വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. വന്നവർക്കെല്ലാം അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 83 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ ശിവരി കിടന്ന് ഒരുപാട് അടിയൊക്കെ കൊണ്ട ആളാണ്. പോലീസിൻ്റെ അടി കൊണ്ടുപോകും ആന്റണിയുടെ കാലം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നടക്കുന്നതിന് വലിയ പാടാണ്, പടി കയറാനൊക്കെ പാടാണ്. ഞാൻ 1963-64 കാലഘട്ടത്തിൽ SN കോളേജിൽ 100 മീറ്റർ റേസിന് ഫസ്റ്റ് മേടിച്ച ആളാണ് സുവർണകുമാർ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ്. ഈ സുവർണകുമാർ എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെ വന്നു അതുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. പണ്ട് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തുള്ളൊരു അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ ഒരു കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ശിവഗിരി ചെന്നു. ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മഠാധിപതി ഗുരുദേവൻ നിശ്ചയിച്ച മഠാധിപതി ദിവ്യശ്രീ ബോധാനന്ദ സ്വാമിയായിരുന്നു. ബോധാനന്ദ സ്വാമിക്ക് ശേഷം ഗോവിന്ദാനന്ദ സ്വാമി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന ഗോവിന്ദാനന്ദ സ്വാമി. മൂന്നാമത്തെ മഠാധിപതിയായി വന്നത് നമ്മുടെ അച്യുതാനന്ദ സ്വാമിയാണ്. അച്യുതാനന്ദ സ്വാമി വന്നപ്പോൾ അച്യുതാനന്ദ സ്വാമി എടുത്ത് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഒരു കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഒരു പേരിടണം, ചോറൂണ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ കൊച്ചിന് ചോറൂണ് കൊടുത്ത് പേര് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേര് പരസ്യമായി പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്യുതാനന്ദ സ്വാമി ഗുരുദേവൻ സമാധിയാകുമ്പോൾ പിടിച്ച് ഇരുത്തിയ ആളാണ് അച്യുതാനന്ദ സ്വാമി. 1943 സുവർണകുമാർ എന്ന് പേരെടുത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവരും എടാ സുവർണകുമാരാഞ്ഞിട്ട് വാടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഈ പേരൊന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒന്നുകളിൽ തന്നെ സ്വാമിയിട്ട പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരുകാരനാണ് സുവർണകുമാർ. ദയവായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ശ്രീ അബ്ദുൾ റഷീദ് IPS സാറോട് പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം. സാറിന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. സുവർണകുമാർ സാറ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ R ശങ്കർ സാറിൻ്റെ ചരിത്രവും ഇത്രയും 82-83 വയസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരും അന്ന് പേരിട്ട തൊട്ടും ഏതായാലും സ്വാമിയിട്ട പേര് അച്യുതാനന്ദ സ്വാമി സുവർണകുമാർ എന്നുള്ള പേര് എന്തായാലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും സുവർണകുമാർ തന്നെ. താങ്ക് യു സർ. നെക്സ്റ്റ് I would like to invite our chief guest Sri DP Yadav for the inaugural speech. Sir, for a small introduction. Sri DP Yadav,
Dharampal Yadav is a distinguished political leader and industrialist with a long and accomplished career in public service. He has held several prominent positions, including serving as the former College Student Union President, Village Pradhan, Block Major, and a 4-time member of the Legislative Assembly in Uttar Pradesh. He has also served as the former Minister of Panchayat Raj in Uttar Pradesh, a member of Parliament in the Lok Sabha representing Sambhal, and a member of the Rajya Sabha. Presently, he holds the position of National President of his political party as well as the National President of the social organization of NUBC. In addition to his political career, Mr. Yadav is a leading industrialist and a philanthropist dedicated to advancing education for the underprivileged. He oversees several degree colleges, intermediate colleges, and public schools aimed at providing quality education to poor and needy students. He currently serves as the chairman of the National Transformation Party. Thank you. Sir, please. 5 ഷുഗർ മില്ലുകളുണ്ട്. Respected Swan Kumar ji and all companion and Sehgu Sathiyo, I'm not well speaker in English, so तो मेरा नाम तो आप जान गए, मैडम ने बताया मैं कितनी बार एमएलए रहा, एमपी रहा, मिनिस्टर रहा। हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, यानी जो गांव देहात के किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़े हुए लोग, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज और वो लोग जो समाज में पीछे रह गए हैं। मैं साउथ इंडियन लोगों को धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी, वो हम लोग उस तरीके से उत्तर भारत के लोग उस लड़ाई को, उस आंदोलन को उस तरीके से चला नहीं पाए। ये बात और है कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, सारे देश को, देश के गरीबों को उसका फायदा मिला। आपके साउथ मिस्टर श्रवण कुमार, ही इज नॉट पॉपुलर ओनली इन साउथ, ही इज वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। और हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे देख करके बेइंतहा खुशी है कि आप इस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ जो अपने पुराने चीफ मिनिस्टर साहब को आप लोग जिस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनके बताए हुए रास्ते को, विचारों को और उनकी पॉपुलैरिटी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये वास्तव में ही एक बहुत ही अच्छी और अनुपम बात है। हम लोग यहां अपने आंदोलन तो करते हैं, लेकिन एजुकेशन में जितना साउथ इंडियन आदमी इंटेलिजेंट है, होशियार है, विचारवान है, उतने विचारवान लोग उत्तर भारत में कम हैं। बल्कि मैं समझता हूं कि अपने अधिकारों की जिस लड़ाई को दक्षिणी भारत के लोगों ने, आप लोगों ने संभाल के अच्छी तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, हम लोग उसमें कमजोर रहे। और इसी का कारण है कि आज रिजर्वेशन यानी आरक्षण में
आप लोग हमसे आगे हैं, हम आपसे पीछे हैं। हमारी कोशिश ये जरूर रहती है कि दिल्ली जो पूरे हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को, इस देश को, इंडिया को चलाती है, कि वहां पर बैठे हुए लोगों के पास जाकर के उनको गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाएं, उनके अधिकारों की बात कहें, उनको ये कहने का काम करें कि जो लोग देश के तमाम प्रांतों में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक समाज में पीछे छूट गए हैं, गरीब हैं, उनको आगे लाने का काम किया जाना चाहिए। और उस आंदोलन में NUBC, नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जिसका प्रेसिडेंट के रूप में आदरणीय सोन कुमार जी ने, उनके साथियों ने, हमारे पूरे मुल्क के लोगों ने, जो गिने चुने लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं और छोटे मोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं, एजुकेशन देने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों ने मिलकर के ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि गरीबों की सेवा करना महज एक स्लोगन नहीं है, एक सेंटेंस नहीं है, किताबों की बात नहीं है, बल्कि यह वास्तव में वो आनंद है कि जिसको आदमी करने के बाद खुद अपनी आत्मा में महसूस करता है कि उसने एक सही काम किया, अच्छा काम किया है। क्योंकि ये हमारा मुल्क, ज्यादातर इसके इलाके जो गांवों में, दूर दराज देहातों में बसे हुए हैं, नदियों के किनारे, पहाड़ों में, बंजर भूमि में, वहां के वो लोग जिंदगी की लड़ाई को किस तरह लड़ते हैं, किस तरह चलाते हैं, ये कभी कभी देखने का मौका मिलता है। तो मैंने उसको दूर जा करके देखने का काम किया है। यानी कश्मीर का इलाका और दक्षिणी भारत का इलाका, दक्षिणी भारत के लोगों को देख करके कि वो लोग किस तरीके से अपनी यूनिटी को, अपनी ताकत को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो इन तमाम बातों को देख करके मुझे बेइंतहा खुशी होती है जब कभी दक्षिणी भारत जाने का मौका मिलता है। उन गरीब लोगों के बीच जो समुद्र के किनारे बसे हैं, जो गरीबी में खेती करते हैं, वो उत्तर भारत में भी है, दक्षिणी भारत में भी है, यानी सारे हिंदुस्तान में जो लोग अभाव में, यानी मुश्किलों में, अपने गांव देहात के उन अंचलों में, उन किनारों पर जहां रोशनी आज भी कम है, जहां तरक्की आज भी कम है, जहां रोजगार बहुत कम है, तो हम लोगों ने कोशिश की कि उस गरीब को रोजगार देने का काम किया जाए, उस बच्चे को शिक्षा, एजुकेशन देने का काम किया जाए जिसके हिस्से में शिक्षा आती नहीं है, जिसके गरीब माँ बाप उसकी फीस दे करके उसको पढ़ा नहीं सकते। और इसी लिहाज से तो ज्यादा नहीं तो करीबन 18,000 आदमियों को मैं रोजगार देने का काम करता हूं और करीबन 15-16 हजार बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, यानी कि मैंने पार्लियामेंट से, विधानसभा से कभी अपना वेतन भी नहीं लिया है। आज भी मेरी जो पेंशन है वो असेंबली से भी आती है, पार्लियामेंट से भी आती है, उसको भी मैं गरीब बच्चों की स्कूल की किताबों के लिए, कपड़ों के लिए दे देता हूं। तो कुल मिलाकर के गौतम बुद्ध, गांधी के इस देश में
हम लोगों का प्रयास है कि गरीबों के उत्थान की बात किया जाए, उनको ताकत दी जाए और गरीबों की जिंदगी जीने का एक सलीका, एक एजुकेशन, उन्हें एजुकेटेड बना करके समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया जाए। क्योंकि गरीबी बहुत भयानक होती है। गरीबी में आदमी अपने मन की बात को ना तो कह पाता है ना कर पाता है। तो उस गरीब का साथ देना, उस गरीब के उस अभाव को, उस परेशानी को, उस तकलीफ को, उस मुश्किल को दूर करने का काम जो लोग करते हैं, वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे बेनता खुशी है कि स्वर्ण कुमार जी ने आपके बीच में आने का मुझे मौका दिया। वो हमसे बड़े हैं, उनका अनुभव बहुत लंबा है, बड़ा है। उसी अनुभव से हम लोग भी सीखते रहते हैं। तो डायस पर बैठे हुए तमाम लोगों को, यहाँ मौजूद अपने तमाम साथियों को, माताओं को, बहनों को, दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। सीएम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप लोगों को बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपके जो बात बीच में आपने एक सेंटेंस बोला है, इतना जो हमको अट्रैक्शन हो गया। आपने बोला जो गरीब लोगों को हेल्प करना है वो कोई किताब में लिखने वाला काम नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन अंदर से है, आनंद से करना। सर अप्रिशिएटिंग यू सर फॉर दैट। एंड सेकेंडली सर आपने ये भी कहा गरीब लोगों के लिए इतना जो हेल्प, सबसे पहले इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। कितने जो बच्चे अभी विदाउट एजुकेशन से अभी भी सफर कर रहे हैं, हमको पता है। इस तरह आपको जो हेल्प करने का जो मेंटालिटी, हम हमेशा आपको हमारे साथ सर इन्वाइट कर रहा हूँ। ऐसे भी 18 साल लोगों को सर जॉब के लिए भी बोला। इतना जो है दैट्स अ वेरी हाउ वी कैन अप्रिशिएट फॉर दैट। प्लीज गिव क्लास फॉर हिम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू felicitate our chief guest Sri D.P. Yadav sir by giving memento on shawl. And for giving shawl, I am requesting please come forward our chairman Sri Swarnomar sir and giving memento by Sarnagar sir. അടുത്തതായി നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ആശങ്കർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവാസി അവാർഡ് 2025. നൗ വി ആർ ഗിവിംഗ് മിസ്റ്റർ MK അനിൽ കുമാർ. The next one, introduction about him. Mr. MK Anil Kumar, based in New Delhi, is the managing director of Sigma Diagnostics Limited, a leading organization in the field of medical diagnostics. He also serves as the director board member of SNDP Yogam Delhi Union and holds the esteemed position of vice president of AIMA, All India Malayali Association. In addition, he is the president of the Acharya Swami Sachidananda Swami Foundation, New Delhi, through which he actively contributes to various social and spiritual initiatives. A native of Chenganur, Kerala, Sri Anil Kumar is known for his dynamic leadership, philanthropic outlook and commitment to community service. He is married to Srimati Shobha, a devoted homemaker, and is blessed with 2 children, Mr. Akash Anil, an MBA graduate successfully engaged in business, and Dr. Akansha Anil,
distinguished dental professional holding BDS and MDS degrees. Thank you. Next, we are giving R. Shankar Literary Award 2025 to Dr. M. Sharangatharan. Dr. Sharangatharan holds the first rank in the MCom from the University of Kerala and a PhD from the University of Calicut. He has successfully supervised over 30 doctoral students during his distinguished academic career, serving as professor, head of the department and dean at the University of Kerala. He was appointed as the sole government administrator of the Shivagiri Dhamma Sangha Trust when it was taken over by the government of Kerala for administration for 2 years, 1997. He was selected as the UGC Emeritus Fellow in 2016 and the Senior Fellow of ICSSR in 2019. Dr. Sharangatharan has also served on numerous expert committees contributing to policy formulation. His research contribution has been presented at numerous international conferences. Sharad Sharangatharan is a highly accomplished technology leader, currently living in the USA with two. Oh, that's Sharad, his son, is a highly accomplished technology leader, currently living in the USA with 2 decades of experience delivering innovative software solutions and managing finances. He excels at leading and monitoring high-performing teams, driving impactful results, and championing innovation. He holds an MBA in Finance from Central European University and BTech in Electronics and Communication from the University of College of Engineering, Kerala, India. Sir, we are felicitating by giving shawl and memento. Next, we are giving Tamsheri Sudhakarji Memorial R. Shankar Award to Srimati Suja Rajendran. That's my lesson. Srimati Suja Rajendran, a seasoned educator and psychologist, has been residing in Naroli, New Delhi for the past 32 years. Originally from Changanasheri in Kottayam district, Kerala, she works as a teacher in a private school in Delhi and holds a master's degree in counseling and psychology. Her unique blend of educational and psychological expertise allows her to deliver comprehensive teaching while addressing the emotional and psychological needs of her students. An executive member of the Central Committee of the Delhi Malayali Association, she works for the welfare of the community. In her role as Joint Secretary of the Delhi Malayalam Mission, she uplifts children in Delhi by helping them learn Malayalam. As a Central Committee member of the Kerala Education Society, she contributes to educational support and growth. Serving as the South Central Vice President of Balagokulam Delhi NCR and the Khyadigari of Vrindavanam Balagokulam Maroli, she actively teaches students about their cultural values and traditions through unique methods. Additionally, she is an executive member of various community initiatives and an active Kathakali artist participating in cultural programs. Having held the position of convener of the AIMA All India Malayali Association Women's Wing for the last 2 terms, her skills in teaching, counseling and leadership are complemented by her active involvement in cultural and community activities. She aims to continue leveraging her extensive experience to inspire and support students, contributing to their academic success and personal development while promoting cultural enrichment and community engagement. Srimati Suja Rajendran.
Srimati Ajita Sadanandan, R. Shankar Charitable Trust Women's Leadership Award. Ajita Sadanandan, she is a very participating actor in SMBC, Mahila in Kerala, and the President Guru Dharma Prajarana Sabha Kollam Jilla, and the Vice President, member of R. Shankar Trust. We are facilitating Ajita Sadanandan. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ സ്പീച്ചാണ്. Thank you very much. I would like to invite Sri T.S. Anil, President of SNDP Yogam, Delhi Union. Mr. T.S. Anil is a distinguished engineer and architect, well recognized across India for his professional excellence. He currently serves as the President of the SNDP Yogam, Delhi Union, contributing significantly to the organization's growth and community initiative. He is also the Vice President of Kerala Education Society. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആർ ശങ്കറും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ അതിനൊക്കെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നേതാവായിരുന്ന ആർ ശങ്കറിൻ്റെ സമാധി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചതിനും നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും കാട്ടിയ ഈ സ്നേഹത്തിന് SNDP ഡൽഹി യൂണിയൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആർ ശങ്കറിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സമരങ്ങളുടെയും സംഘടനാശേഷിയിലുള്ള കഴിവിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും ഈവൻ SN ട്രസ്റ്റിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിലൂടെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളായിരുന്നു ആർ ശങ്കർ എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ അവാർഡ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹപ്രവർത്തകനായ ശ്രീമാൻ MK അനിൽകുമാറിന് കിട്ടിയത് ഒരു വളരെ അഭിമാനമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഡൽഹിയിലെ SNDP യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
എപ്പോഴും ഏതു സമയത്തും ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് MK അനിൽ. അതുപോലെ തന്നെ SNDP ഡൽഹി യൂണിയനിന് അല്ലാതെ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ വിവിധ സംഘടനകളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ, ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുവാൻ ഉതകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ. ഇവിടെ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും SNDP ഡൽഹി യൂണിയൻ്റെ നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി ഒരു സ്പീച്ചിനായി നമ്മളുടെ അവാർഡ് വിന്നർ, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ MK അനിൽകുമാർ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. അല്ല, അനിൽകുമാറിന്റെ മിസ്സസിനെ മോനെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കാണട്ടെ. കാണട്ടെ. ഒരു മോനെ മോള്. വേദിയിൽ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അതായത് നമ്മൾ R ശങ്കർ സാറിൻ്റെ ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 5ാമത്തെ അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഓർത്തതല്ല. പക്ഷേങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ കേരള ഹൗസിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗാന്ധിജിയുടെയും ഗുരുദേവൻ്റെയും. ആ പ്രോഗ്രാമത്തിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ സുവർകുമാർ സാറ് ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞ് അടുത്ത അവാർഡ് MK അനിലിനാന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ അന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ അവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അന്നായിരുന്നു വന്നത്. ഇന്ന് എന്തായാലും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അത് സാധിച്ച് ഇന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് കേട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു അനിൽ സാർ. സാറ് സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല, ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ച കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അനിൽ സാറിന് തന്നെ ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു സർ വൺസ് അഗൈൻ. അടുത്തത് ശ്രീമതി അജിത സദാനന്ദനെ ഒരു ചെറിയ സ്പീച്ച് ആക്ഷൻ. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. R ശങ്കർ സാർ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ സാർ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോഴാണ് സാർ മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇനി എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നോട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു മാം. അടുത്ത നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരുന്ന R ശങ്കർ സാറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മെമ്മോറിയൽ ടോക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ M ശാരംഗധരൻ സാർ എന്നു. സാർ പ്ലീസ്. Respected DPO sir, ഷോർണ മാസ്റ്റർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വിശ്വസിക്കില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യം മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 30 വർഷ കാലമായി നവംബർ 7 R ശങ്കറിന് വേണ്ടി R ശങ്കറിൻ്റെ സ്മരണ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും അനുസ്മരണ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദയവായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. 10ാം ക്ലാസ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഒരു കൈത്തറി നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളിയായോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യവസായിയായോ മാറേണ്ടിയിരുന്ന എന്നെയും പോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ശ്രദ്ധിക്കാനും
നിങ്ങളെൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിലാണ്, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം, അവിടെ നിന്നുള്ളവർ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആ പ്രദേശം ആകമാനം വളരെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറി. ഞങ്ങൾക്ക് 2 അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. ദേശാടനം ദീർഘമായ കഠിനമായ തപസ്സിന് ശേഷം ഗുരുദേവൻ ദേശാടനം നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൈത്തറിനയത്തിനെ പറ്റി കണ്ടിട്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് നന്നായി ചെയ്താൽ വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു തൊഴിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പുരോഗതി വരുമെന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോയി. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുണ്ട്, മറ്റ് ആശുപത്രികളുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആർ ശങ്കർ സാർ, ഞാനിവിടെ പറയുന്നതാണ്, ആർ ശങ്കർ സാർ ഒരു കോളേജ് കൊല്ലത്ത് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട്, ഒന്നല്ല 2 കോളേജുകൾ സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമായി, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാനായി. ISR, IPSR തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ യുവതലമുറയിലുള്ളവർ ധാരാളം പേര് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത്, എൻ്റെ മകനെ പറ്റി തന്നെ ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വളരെ നല്ല നിലകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പറ്റി അതാണ് ആർ ശങ്കർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നവംബർ 7 ആർ ശങ്കർ സാറിന് വേണ്ടി മാത്രം നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ആർ ശങ്കർ ഇവിടെ ചെയ്തത്? ആർ ശങ്കറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആർ ശങ്കർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരവാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആർ ശങ്കർ ആരല്ലായിരുന്നു? സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണ, രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖൻ, പത്രാധിപർ, ദിനമണി എന്നൊരു പത്രം അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം കൈവച്ചിട്ടില്ലാത്ത മേഖലകളില്ല. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരള സമൂഹത്തിന് എന്നെന്നും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് വിസ്തരിക്കാം. 1918 കൊട്ടാരക്കര വെച്ച് SNDP യോഗത്തിൻ്റെ വാർഷികവും നടക്കുകയാണ്. ആ വാർഷികത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കുയിൽ എന്നൊരു കവിത എഴുതിക്കൊണ്ട് കുമാരനാശാൻ SNDP ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് M. കുമാരൻ BABL, പിന്നെ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി, SNDP ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ സമയം. എന്നാലും കുമാരനാശാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി. അന്ന് 9 വയസ്സുള്ള ബാലനായ ആർ ശങ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഉയർന്നു കേട്ട 2 മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, ഞാൻ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ശരി. 2 മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബാലനെ ആകർഷിച്ചിരിക്കണം. ഒന്നിതായിരുന്നു, സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാവുക, വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാവുക. നമ്മൾ പ്രബുദ്ധരെന്ന് പറയും, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗിവ്സ് യു വിസ്ഡം, അങ്ങനെയാണ് പ്രബുദ്ധത. പക്ഷെ ഗുരു പറഞ്ഞത് വിസ്ഡം മാത്രം പോരാ, വിവേചന ശേഷിയും വിവേക ബുദ്ധിയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാവാം. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു പൗരനെന്നുള്ള നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിച്ച നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്വതന്ത്രവും മൗലികമായ ആശയങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഭാഗവാക്കുകളാക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഗുരുദേവന്റെ വാക്കുകൾ ഈ ബാലനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു എന്ന് തോന്നും. അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം സ്കൂൾ പഠനം നടത്തി. സ്കൂൾ പഠനത്തിൽ 4ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് ജയിച്ചപ്പോഴാണ് 1ാമനായിട്ടാണ് ജയിച്ചത്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂൾ ഫൈനൽ, അന്ന് 11ാം ക്ലാസ്സാണ്. പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല മാർക്കോടെ ജയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തുടർ പഠനം സാധ്യമായില്ല. കാരണം പുത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശം കൊല്ലത്തിനടുത്തുള്ളതാണ്. അവിടെ നിന്നും പോയി തിരുവനന്തപുരത്തോ ചെന്നൈയിലോ മദ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി പഠിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒരിടത്തരം കൈത്തറി തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഒരു വർഷം സ്കൂൾ ഫൈനൽ പഠനത്തിന് ശേഷം വളരെ മികവോടെ പാസ്സായ ആർ ശങ്കർ നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നെയ്ത്ത് തൊഴിലില് കാരിയറ്റ്, പാവോടല, പാവണക്കല, നെയ്ത്ത് ഇതെല്ലാം
ആർട്സ് സെന്ററിന് വശമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ പത്മനാഭൻ ഇത് പ്രത്യേകം സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നല്ല, നല്ലൊരു ഗായകനാണ്. ഉദയവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നെയ്ത്തുകാരന്റെ മഹാത്മ്യം മുൻനിർത്തി നെയ്ത്തുകാരന്റെ പാട്ട് എന്നൊരു കവിത കുമാരനാശാൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈണത്തില ആർട്സ് സെന്റർ നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർക്കണം, ലോകത്ത് ഒരു തൊഴിലിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇവിടെ നെയ്ത്തുകാർ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ. അവർ ചിരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് സുവർണമാർ സാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുണ്ട് അവരാണ് നെയ്തത്. നെയ്ത്തിന് വേണ്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി വേണം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് വേണം, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൃത്യമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ ഇതനുസരിച്ച് നെയ്യുന്ന ഊടും പാവയും നോക്കി നീ പോകണം. അന്നേരം മനസ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി, കണ്ണ്, സൂക്ഷ്മതയ്ക്കായി ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചലിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മഹത്തായ ജോലിയാണ്. ഗുരുവാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നെയ്ത്തുകാര നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് നെയ്ത്തുകാരന്റെ പാട്ട്. അത് വളരെ ഈണത്തിൽ ആർശങ്കർ സാർ പാടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടും, അയലത്തുകാരെല്ലാം ഈ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. അവിടെ വളരെ ആനുഷികമായ ഒരു രസപടി പറയട്ടെ. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് 2 മുഖ്യമന്ത്രിമാരാണ് ഇടവ് സമുദായത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 2 പേരും കൊല്ലത്തുകാരാണ്. ഒന്ന് ആർശങ്കർ, മറ്റൊന്ന് തിരുവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു CK. 2 പേരും നെയ്ത്തുകാരായിരുന്നു. 2 പേരും ഈ നെയ്ത്തുപാട്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഈണത്തില് 2 മത്സരിച്ച് പാടിയാൽ ആർക്കാണ് പ്രൈസ് കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയാക്കത്തില്ല. അത്ര ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തോടെ അവർ വേണമെങ്കിൽ പാടും. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയച്ഛൻ കുറച്ച് പണമുള്ള ആളാണ്, നെയ്ത്തുകാരൻ തന്നെ, അതിന്റെ വ്യവസായിയാണ്. അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അയച്ചു. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക, ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ്. ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയ്യർ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്ന യോഗം കുമാരനാശാന്റെ കവിതകളെ പറ്റിയാണ്. വലിയ കേമന്മാർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ആർശങ്കർ ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തു, എനിക്ക് കുമാരനാശാനെ പറ്റി സംസാരിക്കണം. എല്ലാവരും ചിരിച്ച്, ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ സാധിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ് നീ കയറി പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 5 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് പ്രസംഗം 10 മിനിറ്റ് പോയി 15 മിനിറ്റ് പോയപ്പോഴ് ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയ്യർ പറഞ്ഞ അത് നീളട്ടെ, കാരണം ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയ്യരാണ് മലയാളം ബോർഡ് സ്റ്റഡീസിന്റെ അന്നത്തെ ചെയർമാൻ, നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉള്ളതുണ്ട്. ഇനിയും ഞാൻ ആ പാട്ടിനെ പറ്റി പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് BSc കെമിസ്ട്രിയാണ് പഠിച്ചത്. ഡോക്ടർ മൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹിബായിരുന്നു അന്ന് കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രൊഫസർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ലാബിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡോക്ടർ മൂറും ആർശങ്കറും 2 പേർ ചേർന്നുള്ള ഒരു ലേഖനമായിട്ട് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവേഷണ പ്രബന്ധമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അന്ന് ഡോക്ടർ മൂറാണ് പറഞ്ഞത്, നീ കെമിസ്ട്രിയിലല്ല പോകണമെന്നോ, നീ ICS പരീക്ഷ എഴുതി ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലെ ഒരു ഓഫീസറാണെന്ന് നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. തീർന്നില്ല, ഇവിടെ ഒരാഗ്രഹം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വളരെ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ആളിനെ വേണം, ശിവഗിരി സ്കൂളിൽ ഗുരു തുടങ്ങിയതാണ് കൊണ്ടുവരാൻ. ആർട്സ് ഈ BA അന്ന് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്ന BA ആണ്. BA ഓണേഴ്സ് ആണ്. അത് ജയിച്ചപ്പോഴ് വയസ്സെത്രയെന്ന് പറയാം, 19 വയസ്സ്. 19 വയസ്സിൽ പാസ്സായി. 19 വയസ്സുള്ള ആള് അതേ പ്രായത്തില് ശിവഗിരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായി. ഡിഗ്രിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രഗത്ഭന വെച്ചിട്ടായി. അവിടെ ഇരിക്കവേ 2 വർഷം ഇരിക്കവേ ICS പരീക്ഷ എഴുതി. ICS പരീക്ഷയില് വളരെ ഉയർന്ന മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കരസ്ഥമാക്കാനായി. പക്ഷെ അന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഘടന സായിപ്പന്മാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പലതരത്തിലും വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക, പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റില്, പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ പേഴ്സണാലിറ്റി കാണുന്നതല്ല, പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആണ്. ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ ആർശങ്കർ പരാജയപ്പെട്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കാം ഈ സമുദായത്തിന്റെയും ഈ സമൂഹത്തിന്റെയും ഭാഗ്യമായി മാറിയത്. അദ്ദേഹം കുറച്ചു നാളുകൂടി അധ്യാപനം തുടർന്നിട്ട് പോയി LLBക്ക് അന്ന് BL പരീക്ഷയാണ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആളാണ് C. അച്യുതമേനോൻ. C. അച്യുതമേനോൻ ആ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി അനുസ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർ LLBക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നവരും BL പഠിക്കാൻ വരുന്നവരും നമുക്ക് ഓർക്കാനൊക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരാളിനെ ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല. ആ ആകാര സൗഷ്ഠവും സ്ഥല ഉയർത്തിയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഫലവും അത് ആർശങ്കർ ആയിരുന്നു. അവിടെയും പ്രസംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ കഴിവുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രസംഗം നടത്താനായി കടയ്ക്കാവൂരില് ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ചരിത്രം ഇന്ന് വരെ ഈ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പ്രസംഗത്തിന് വിളിച്ചു. പ്രസംഗം കുമാരനാശന്റെ കവിതയുടെ മേന്മയെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ആർ ശങ്കരെ വിളിച്ചത്. രണ്ടുപേരാണ് പ്രസംഗങ്ങൾ. ഒന്ന് CP കേശവൻ വൈദ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ SNDP യോഗത്തിന്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്വാനും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ശങ്കറും. CP കേശവൻ വൈദ്യർ ആദ്യം പ്രസംഗം നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം വിഷയം അവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് മാറ്റി. വിഷയം ഇതാണ്: വള്ളത്തോളിനേക്കാൾ മികവുള്ളയാൾ ആശാൻ, ആശാനേക്കാൾ മികവുള്ളയാൾ വള്ളത്തോൾ. അതിൽ അദ്ദേഹം CP പ്രസംഗിച്ചത് വള്ളത്തോൾ ആശാനേക്കാളും മികച്ച കവി. അത് 5 മണിക്ക് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് 9 മണിക്ക് നിർത്തി. അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു കള്ളമുണ്ടെന്ന് ആർ ശങ്കർ സാറിന് പറയും. ആർ ശങ്കർ സാറ് 11 മണി വരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, നാളെ ഞാനിവിടെ വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കും. കൈകരയാണ്, കുമാരനാശാന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ്. അവിടെ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെക്കോർഡ് ഇന്നേ വരെ കേൾച്ചിട്ടില്ല. 5 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രസംഗം 11:30 അവസാനിച്ചത്. 6.5 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചു. ഇന്ന് വരെ കേരളത്തിൽ ഒരാള് 6.5 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ഒരു വിഷയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രസംഗിച്ചില്ല. 6:30, 8:30 ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്, 7 മണിക്കൂർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാർ പ്രസംഗിച്ചായിട്ട് പറയും ഭാരതപഠനം തൃശ്ശൂർ കൂർക്കഞ്ചേരി മാനസ്. പക്ഷെ 7 ദിവസമായിട്ടാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പ്രസംഗം 6.5 മണിക്കൂർ. ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ആളും പോയില്ല. ആ കടൽ തിരകൾ പോലും ഈ പ്രസംഗം കേട്ട് ഇങ്ങനെ മന്ദമാണ് പോയതെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് SNDP യോഗത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വീക്ഷണം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. കൊല്ലം പാർല അഭിഭാഷകനായ ആർ ശങ്കർ സാറ് അടുത്തതായി ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോയത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണം വന്നു. സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒരു വിഭാഗം ഈഴവ പ്രമാണിമാർക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നു. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മപരിപാലന യോഗത്തിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അത് ചില ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം, വൈക്കൽ സദ്യക്കെല്ലാം നടക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഉത്തരവാദ ഭരണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തില് നമ്മൾ ശക്തരാവുക. CK സോനൊക്കെ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്താണ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ച്. അതിൽ കുമ്പളത്തെ ശങ്കപ്പിള്ള തുടങ്ങിയ NSSന്റെ പ്രമുഖരും അങ്ങനെ നാനാജാതി മതസ്ഥരും വന്ന് അംഗങ്ങളായിപ്പം ആർ ശങ്കർ സാറിനെ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കി. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കിയിട്ട് 44 വരെ അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ദൗത്യം തുടങ്ങി. നീ പോയി SNDP യോഗത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആവണം, എന്നിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് പൊളിക്കണം. പൊളിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂടെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. വളരെ രോമാഞ്ചത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് കേൾക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ശങ്കർ സാർ SNDP യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ NSSനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ളയെ നിയോഗിച്ചു. കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ളയെ യോഗയ്ക്ക് വെച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകില്ല, കാരണം വെള്ളത്തിൽ ചാടി മരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പോയാൽ NSSനെ നശിപ്പിക്കാനായി പോയാൽ ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും എന്ന് പരസ്യമായി മറ്റൊരു ഭാഷയും കൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ശങ്കർ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. ശങ്കർ സാറ് വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാഗുരുവിനെ മുൻനിർത്തി SNDP പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ എത്ര സ്കൂളുകൾ SNDP യോഗത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. കുറച്ച് പ്രമാണികൾ അങ്ങിങ്ങും സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പല CV കുഞ്ഞിരാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ CK ശനോത്തിൽ വയനാട് വെള്ളമണൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളുണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ പഠിച്ചാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ സ്കൂളുകൾ വന്നെങ്കിൽ SNDP യോഗത്തിന് സ്കൂളുകളില്ല. പക്ഷെ ശങ്കർ സാർ വിചാരിച്ച് പണ്ടൊരു സമയത്ത് അച്യുത മേശ്വരിയുടെയും കൊച്ചേരി മേശ്വരിയുടെയും വീട് പാലുകാച്ചിന് വന്ന ഗുരു ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി 1916. ഞാൻ ജാതി മത ചിന്തകൾ വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക്, മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, അത് ക്രിസ്ത്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് ഗുരു വടി കുത്തിവിടെ നിന്ന്. അച്യുത കൊച്ചേര 2 പേരാണ്. തോമസ് ശിവൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന 2 കമ്പനിയൊക്കെ നടത്തുന്നവരാണ്. ഒരു കമ്പനി തോമസ് ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ, ഇവരും കൂടെ ചേർന്ന പേരങ്ങനെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അച്യുത മേശ്വരുടെയും കൊച്ചേര പണിക്കരുടെയും ചേട്ടന്റെ അനിയന്റെയും കമ്പനിയാണ് ഓട്ട് കമ്പനി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ട് കമ്പനിയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ അച്യുത കൊച്ചേര ഈ കാലത്ത്
ഒരു കോളേജ് ഉയർന്നു വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ശങ്കർ സാർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ് കുത്തിയ സ്ഥലത്ത് അച്യുതമേശ്വരി, കൊച്ചുരമേശ്വരി ഒരു ലൈബ്രറി കെട്ടിടം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ട്രെയിനിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും ബസ്സിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അച്യുതമേശ്വരിയുടെയും കൊച്ചുരമേശ്വരിയുടെയും സ്മാരകമായിട്ട് SN കോളേജിന്റെ ലൈബ്രറി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ശങ്കർ സാർ കോളേജ് തുടങ്ങിയത്. 44 ആയി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നിധി 1 ലക്ഷം രൂപ പിരിക്കും, അന്നത്തെ കാലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ അവർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പിരിച്ചു. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് മാറി നമ്മൾ മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ് ഒരു കോളേജ്. ഈ ഗുരു പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കണ്ടോൺമെന്റ് മൈതാനമാണ്, ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്കൂൾ പണി. അങ്ങനെ CP രാമസ്വാമിയെ കാണുന്ന രാമസ്വാമിയെ സ്ഥലം കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്ന ലീസിനാണ് സ്ഥലം കൊടുത്ത് എല്ലാ ശങ്കർ സാറിന്റെ ഒരു ബുദ്ധി കാണണം. ഒരുപക്ഷെ പണക്കാരായിട്ടുള്ള ഈഴോ പ്രമാണികളെ വിളിച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന് അവരെല്ലാം കൂടെ കൊടുത്ത് ഈ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. സാർ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഒരു ദിവസം ഈ കോളേജ് തുറന്നു വെക്കുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഓരോ പാവപ്പെട്ടവരും പറയണം, ഞാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടിയരി, അല്ലെ ഞാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ വക സമ്പാദന ഉൽപ്പന്ന പിരിവെന്നായിരുന്നു അത്. അത് കണ്ടാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ MG കോളേജിന് വേണ്ടി പിരിവ് നടത്തിയതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അതിനു മുമ്പ് അല്ല. ആ ഉൽപ്പന്ന പിരിവില് കൊല്ലത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഭാഗവാക്കുകളായി എന്നൊക്കെ മാനേജ്മെന്റ് വിധത്തിൽ പറയും ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്. ആ ക്രൗഡിങ് ഫണ്ടിങ് അല്ല ഇത്. ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിനേക്കാളും വലിയൊരു ആശയം. ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു കോളേജ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കോളേജിന് വേണ്ടുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ടിരുന്നോ പണക്കാരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാനാജാതി മതസ്ഥരെന്ന് തങ്ങൾ മ്യൂസിലാർ കൊടുത്തത് 5000 രൂപയാണ്. അങ്ങനെ കൊടുത്ത ഒരു കോളേജ്. എന്നിട്ട് തങ്ങൾ മ്യൂസിലാർ പറഞ്ഞു, നീന്റെ പൈസ ഇരിക്കില്ല, നീ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങുക എന്നാണ് ശങ്കർ സാർ പറയുന്നത്. അതാണ് കൊല്ലത്തെ TK എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശങ്കർ സാറിന്റെ ബുദ്ധി ഒന്നുകൂടി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. ശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ആശുപത്രി നടത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാപനം വേണം. ആശുപത്രിയുടെ അകത്ത് പ്രമുഖനായിരുന്ന ആളാണ് SN ട്രസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ മിഷൻ വന്നതിന്റെ നേതാവായിരുന്ന ആളാണ് സുവർണകുമാർ സാർ. അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. നമുക്ക് ഈ SNDP യോഗത്തിന്റെ ചരിത്രം, SNDP യോഗത്തിന്റെ ആളിലൂടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചരിത്രം പറഞ്ഞാല് ഗുരുവിനാൽ 2 സ്ഥാപനങ്ങളാ. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ ഗുരുഭവനം 1903-ലും 1928-ലും സന്യാസി സംഘമായ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ സംഘവും വന്നതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനും പ്രാധാന്യത്തോടെ 1952-ല് കനകജൂബിലി വർഷം വരുന്നതിനടുപ്പിച്ചാൽ SNDP യോഗത്തിന്റെ, അതും ശങ്കർ സാറാണ് നടത്തിയത്. അവിടെ വെച്ച് കോളേജ് വരുന്നു. കോളേജിന് വേണ്ടി SN ട്രസ്റ്റ് വന്ന് മെഡിക്കൽ മിഷനുമായിട്ട് ആശുപത്രി തന്നെ ശങ്കർ സാർ കൊല്ലത്ത് സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജാക്കി അതിനെ ഉയർത്താനും കാലക്രമേണ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാലക്രമേണ ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് SN ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ തുടങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഭാവന പൂർണ്ണമായ ഒരു സമീപനമാണ് ശങ്കർ സാർ സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ SN ട്രസ്റ്റിന്റെ കോളേജുകൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ ഭാഗ്യത്തില് 1959-ല് KPCC പ്രസിഡന്റായി ശങ്കർ സാർ വന്നത്. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വിമോചന സമരത്തിലൂടെ ഒരു സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കി മറ്റൊരു സർക്കാർ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ശങ്കർ സാർ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ശങ്കർ സാറായിരുന്നു. പട്ടംതാണുള്ളായിരുന്നു അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോയില്ല. അദ്ദേഹം പഞ്ചാബ് ഗവർണറായി പോയിട്ട് ശങ്കർ സാറ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി. ഇവിടെ ശങ്കർ സാർ ആരാണെന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെപ്പറ്റി മാത്രം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും. 1960 മുതൽ 1964 വരെ 5 ബഡ്ജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അത് ശങ്കർ മാത്രമാണ്. ഒരു ബഡ്ജറ്റും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ധനകാര്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി മന്ത്രി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൂട്ടണം കുറയണമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ക്ഷേമ പെൻഷൻ എന്ന ആശയം കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ശങ്കറിന്റെ ബഡ്ജറ്റിലാണ്. വിധവകൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യതയ്ക്ക് താഴെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തുടങ്ങി അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ജവാന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പെൻഷൻ. മാത്രമല്ല
ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഒക്കെ തന്നെ അപ്പുറം ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്. ഈ പെൻഷൻ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടില്ല, അതിന്റെ പ്രത്യേക റൂളില്ലായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കിയ ധനകാര്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കർ സാർ മാത്രമാണ്. നോക്കണം, അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച്. നമ്മളെ ഓരോ ധനകാര്യമന്ത്രിയും 2.5-3 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിപ്പിച്ച് റിട്ടയർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേരള നിയമസഭയിലെ ധനവകുപ്പിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് അത് വിളിച്ചത്. അത് പ്രഗത്ഭനായ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അച്യുതമേനോൻ 1957 EMS മന്ത്രിസഭയിൽ ധനമന്ത്രി പോലും ഇത് മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ സർക്കാരിന് അടുത്ത ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് ധനാഗമ മാർഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ധനവിനിയോഗ മാർഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ ഈ കേരള വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊന്നുമല്ല ശങ്കർ സാറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. PP ഉമ്മർ ഗോയ എന്നൊരാളായിരുന്നു അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. അദ്ദേഹം അസുഖമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന് പകരമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് 10+2+3 അതിലെ 11ാം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 10+2+3 എന്ന സമ്പ്രദായം അന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല, നടപ്പിലാക്കിയ ആളാണ്. അവിടെ ശങ്കർ സാറിന്റെ ബുദ്ധി അപാരമാണ്. ഈ 10+2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രീ ഡിഗ്രി ഏർപ്പെടുത്തി. അതിലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു. ഈ +2 വേണ്ടി ഒരു കാര്യം സാർ ചെയ്തത്, നാടെങ്ങും ജൂനിയർ കോളേജുകൾ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന്. ഇപ്പൊ DP സിംഗ് സാർ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപിപ്പിച്ചു. അതിന് ചെയ്ത മാർഗമാണിത്. ആ +2 തുടങ്ങുന്നതിന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുള്ളതുപോലെ അന്ന് ഈ ജൂനിയർ കോളേജുകളിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ശങ്കർ സാർ നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തും എടുത്തു. ശങ്കർ സാറിന്റെ ഒരു വാചകം അതേപടി ഞാൻ എടുക്കാം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും അവരർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കോളേജുകൾ കൊടുത്തു. കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ സമുദായത്തിന് അർഹിക്കുന്നത് ഞാനും എടുത്തു. ഈ അവസാനം പറഞ്ഞത് ആൾക്ക് പിടിച്ചില്ല, മറ്റത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, ഇത് A.R. റഹീം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാനിവിടെ എന്റെ ഭാവന എന്ന് പറയുന്നതല്ല. അന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തില്ല. ശങ്കർ സാറിന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഗഫൂറിനെ വിളിച്ചു. ഡോക്ടർ ഗഫൂറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ്, നീ ഒരു 4 കോളേജിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കണേന്ന് പറയും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടനയില്ല. അങ്ങനെയല്ലേ നീ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുക, അയാൾ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടറാ, ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുക. എന്താണ് മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്നൊരു സംഘടന ആവട്ടെ, MES. അങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഗഫൂർ ഒരു MES എന്നൊരു സംഘടന. അവർക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവര് വളരെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയി. അവരുടെ കഴിവ് വേറെ നോക്കി നിന്നിട്ട് മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അവരുടെ മിടുക്ക്. ആ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വലിയ വിരോധമൊന്നും വന്നായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഒന്നുണ്ട്, ഈ നോടൊന്നും വന്ന ജൂനിയർ കോളേജുകളെല്ലാം കാലാന്തരത്തില് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കോളേജുകളായി ഉയർന്നു. MA, MSc, MCom പഠനം ഏത് ഗ്രാമത്തിലും സുസാധ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാവനയാണ്, ഈ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമാണ് ആർ ശങ്കറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് ആർ ശങ്കറിന് എന്നും കേരളം സ്മരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ കോളേജ് കണ്ണൂർ മുതൽ ചെമ്പഴന്തി വരെ അതിന്റെ സ്മാരകങ്ങളായി ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴും മറ്റു ജൂനിയർ കോളേജിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവ് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആർ ശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് SM ട്രസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കോളേജുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം ഇടുകയാണ്. ആർ ശങ്കർ സാർ 72 മരിക്കുമ്പോൾ കൊല്ലം SM കോളേജിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 7 വർഷം പഠിച്ച കോളേജാണ്. ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് നാളെ അവരുടെ ശങ്കർ സാറിന്റെ വാർഷികം വെച്ചിട്ട് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ സുവർണസാമിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അവരുടെ അസോസിയേഷൻ എന്നെയാണ് ശങ്കർ സാറിന്റെ അവാർഡിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ അനവധിയായിട്ട് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ എന്റെ പ്രഖ്യാപനം വരുത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന അഭിമാനം, ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. 72 ശങ്കർ സാർ നിര്യാതനാവുമ്പോൾ കൊല്ലം SM കോളേജിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിലല്ല, ദക്ഷിണേന്ത്യയില്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ PG കോഴ്സ് നടത്തിയ, അത് മഹാരാജാസ് കോളേജല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജും അല്ല, അത് കൊല്ലം SM കോളേജായിരുന്നു. ഇത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 12 PG കോഴ്സുകൾ. ഞാനൊക്കെ അന്ന് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നതാണ്, പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് PG പഠിച്ചത്. ഇതൊന്നും PG ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയമില്ല, പറഞ്ഞാലൊക്കെ നെയ്ത്തായിരുന്നു ജോലി. ഇത് ചിലപ്പോൾ നെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ വ്യവസായിയായിരുന്നിരിക്കും, അത് വേറൊരു കാര്യം. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ആർ ശങ്കർ 12 തുടങ്ങി വെച്ചെടുത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ചിന്തിക്കുക. അതാണ് എന്റെ അനുസ്മരണ പ്രസംഗത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. 1972 കഴിഞ്ഞിട്ട് 53 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടോ? നമുക്കൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ലോ കോളേജ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സ്വകാര്യത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യം ആർക്കെങ്ങനെ പോലെ തിങ്ക് ബിഗർ, വളരെ വലുതായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാവും. ഒരു മഹാസമാധി മന്ദിരം MP മൂത്തോടത്ത് പണം ചെലവാക്കി വെച്ചപ്പോൾ ശിവഗിരിയിൽ വെച്ച് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വയ്ക്കണം. ഉദ്ഘാടനത്തിന് സ്വാമിമാർ വെച്ചിട്ടിട്ട് 10,000 രൂപ പിരിക്കണം. ഈ 10,000 രൂപ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആർ ശങ്കറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഗീതാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 10,000 രൂപ ആകുന്നു പറഞ്ഞപ്പം ശങ്കർ സാർ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട്? ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 10,000 രൂപ പറഞ്ഞത്. ശങ്കർ സാർ കയറി ഒരു കണക്കിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ യോഗം നടത്തണമെങ്കിൽ 2,85,000 രൂപ വേണം. സ്വാമി ഗീതാനന്ദ മാത്രമേ ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നടത്തിയേ പറ്റൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പണിയുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങും. അതിലെ പണം ഗീതാനന്ദ സ്വാമിയുടെ രാജശങ്കർ സാർ ചോദിച്ചു. രാജശങ്കർ ഗീതാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാം? ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ പണം. ഒരു ദീർഘമായിട്ടൊരു ശ്വാസം വിട്ടേട്ടെ ശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞു, സ്വാമി പോവാൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് തൊട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ്. ഗീതാനന്ദ സ്വാമിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശങ്കർ സാർ ഒരു 20-25 പേരെ ഫോൺ ചെയ്തു. അപ്പോഴേ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പണം പിച്ച് ഈ ശിവഗിരി മഠത്തിന് ഭയങ്കരമായൊരു പ്രസക്തി വീണ്ടും തിരിച്ചെടുത്തത് 1967 ഡിസംബർ 31 നടന്ന മഹാസമാധി മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലാണ്. ഈ ആർ ശങ്കർ സാറിനെ പറ്റി ചരിത്രം പറയുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഞാനത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ചരിത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ചരിത്രം നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗവേഷണ ത്വരയോടെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിയുന്നില്ല. ഞാനും കൂടി ഉത്തരവാണ്. നിങ്ങളും എൻ്റെ ഉത്തരവാദിയാണ്. ഗുരുദേവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, sir. You have given a good information about R. Shankar to us. Sir, പറഞ്ഞത് നേരാണ്. മുമ്പോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ ആർ ശങ്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള, മുമ്പിലത്തെ നമ്മുടെ ഫോർമർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നെന്നും SN ട്രസ്റ്റിന്റെ ഫൗണ്ടർ മെമ്പർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിവിലും ഉപരിയായി ആർ ശങ്കർ ആരായിരുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം എടുത്ത മുൻകരുതലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല, വായിച്ചിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി സാർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനാണ്. നമ്മൾ ഈ വക പരിപാടികൾ കുട്ടികളെ കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആർ ശങ്കർ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ആരായിരുന്നുവെന്നും അവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭം നമ്മൾ തന്നെ നിശ്ചയിക്കുക, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൂടെ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കുക. സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ, നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ്. ഇതിനായിട്ട് ശ്രീ KS ശിവരാജൻ സാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റ്. സാർ, ഐ എം ഇൻവൈറ്റിംഗ് യു. First, I am giving a small introduction about KS Shivarajan sir. KS Shivarajan is a distinguished speaker and an acclaimed author. A former joint secretary in the Finance Secretariat, he has also served as private secretary to 2 ministries and as the managing director of Choirfed and the Kerala State Choir Corporation. Throughout his illustrious career, Mr. Shivarajan has guided
36 organizations with wisdom, integrity, and vision, earning widespread respect for his exemplary leadership and dedication to public service. Sir, please. ായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട ഏറ്റവും ബഹുമാനീയരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനീയരെ, ഞാൻ ശരണേര സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മഹാനായ ആർ ശങ്കർ, രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനായ ആർ ശങ്കറെ കുറിച്ച് പ്രസംഗം എഴുതി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഞാൻ അർപ്പിക്കേണ്ട നമ്മുടെ നാഷണൽ ലീഡർ, ഇവിടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ എസ് സുവർണകുമാർ അവർക്ക് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ പോലും എത്താതിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു 7-ലധികം ദശാബ്ദങ്ങളായി ആത്മാർത്ഥമായി അക്ഷീണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുവർണൻ ചേട്ടന് ഞാൻ കൃതജ്ഞയുടെ 1000 പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് I extend my heartfelt thanks to our vibrant leader, ex-MD, who is the chief guest of today, National President of NUBC, who has given our prestigious award. I extend you heartfelt thanks. It is for our honorable VP. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കീനോട്ട് അഡ്രസ് നടത്തിയ ആർ ശങ്കറുടെ മഹാനായ ആർ ശങ്കറുടെ അതിലൊരു കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മഹാഗുരുവിൻ്റെ, ലോകഗുരുവിൻ്റെ സർവലോക അനുരൂപനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു അരുളപ്പാടുണ്ട്. എന്താണ്? സംഘടിച്ച് ശക്തരാകുക, വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാകുക. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും സമർത്ഥമായി പ്രാവർത്തികമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ആർ ശങ്കർ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു കീനോട്ട് അഡ്രസ് ഡോക്ടർ ശാർമേര സാറ് നടത്തി. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച ശ്രീ MK അനിൽകുമാർ, അതുപോലെ തന്നെ SNDPയുടെ അതും അനിൽകുമാർ അല്ലേ, ബഹുമാനിയായ അദ്ദേഹമാണ്. പിന്നെ ആരാണ് നമ്മുടെ അജിത, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ശ്രീമതി അജിത. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ സമർത്ഥമായൊക്കെ ചെയ്ത ഞാൻ മറന്നല്ല, അത് മറക്കത്തില്ല. ഞാൻ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഹൃദയംഗമായ എൻ്റെ നന്ദി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര്, വളരെ മഹത്വങ്ങളായ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ സംസാരിച്ച കുറച്ച് പേരുടെ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ശ്രീ പത്തിയൂർ രവി, ഇവിടെ പറഞ്ഞ IPS ഓഫീസർ ശ്രീ ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുൾ റഷീദ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ശ്രീ ബാലസുന്ദരം, ശ്രീ എന്തരിഷ്ട പുള്ളേരിഷ്ട എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹത്തായ ഒരു സിനിമയുടെ കോർഡിനേറ്ററാണ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ശ്രീ ഷിജു വിളപ്പിൽ, അതുപോലെ ജയശ്രീ അഞ്ചൽ, പിന്നെ ഇതും എല്ലാവരും ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു. അതിൽ ഈ ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വ്യവസായി, ആർ ശങ്കർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ആർ ശങ്കറിൻ്റെ വലം കൈയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൂടെ മുൻകൈയെടുത്ത് മഹാനായ ആർ ശങ്കറുടെ ഒരു സ്മാരകം ഇവിടുത്തെ SNDP യൂണിയൻ്റെയും നല്ലവരായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ
അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് അസുഖം ബാധിതനായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഇത് ആരെങ്കിലും ഇട്ട് പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ ശ്രേയ പുരുഷോത്തമൻ, ഇത് നമ്മുടെ സമർത്ഥമായി ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത ശ്രീമതി സുജയ രാജേന്ദ്രൻ, എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് ആയിരുന്നു, ഈ ബാലേന്ദ്രനൊക്കെ. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഡൽഹി സെക്രട്ടേറിയറ്റില് വളരെ വിശിഷ്ടമായ സേവനം നടത്തി SNDP മുഖത്തായ ഇവിടെ സ്വർണ്ണചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് SNDPയുടെ പ്രവർത്തനത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൃതജ്ഞതയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ ആദരപൂർവ്വം ആദരവ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധന്യമായ ഈ ചടങ്ങിന്, വിശിഷ്ടമായ ചടങ്ങിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുധർമ്മം ജയിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അവസാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.